నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. స్వర్ణాంధ్ర 2047 ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ గవర్నెన్స్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు సందర్భంగా ప్రసంగం. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో అదనంగా 2000 ఇందిరమ్మ ఇండ్లను కేటాయించాలని ఆదివాసీ గిరిజన ప్రాంత శాసనసభ్యులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కోరారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ గవర్నెన్స్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. పార్టీ ఇన్ దట్ యాంగిల్. So I told him, then with great difficulty he gave me 15 minutes. Always we are also very strong persons among us. At that time one of my secretary, very strong secretary, what all I say he will put it on presentations, everything. Then we prepared one of the best presentation. Then I gave around 14 to 15 slides, not more than that. Always I believe 12 to 15, maximum around 15. I gave my vision. After seeing my vision, he told me, I entirely agree with you, what can I do for you? I don't have any work with you. If at all you are willing, you cannot ignore India. India is very strong in two aspects. One is we are strong in mathematics, zero innovated by Indian. Second one, British, they took even my Kohinoor diamond, but they left English to us. These are all deadly combinations for IT. He entirely agreed with me. You are 100% right. We will work together. Then I asked him, if you are having any flexibility, you start your Microsoft Development Center in Hyderabad. He told me, we are in only Seattle. I don't have any plans as on now. Let us work. I didn't leave at that stage. Then I went to Seattle. I met him in Davos. Finally, he came to Hyderabad. He started his development center. In development centers, Nadella Satya, employee of that development center, has become president of that company. That is the initiative our Indians are having. Earlier, I am only the person to go to Davos. Continuously, I used to visit all these things. This is only history. Technology, here also, all of us has to understand. In the beginning, our Indian politicians or bureaucracy didn't understand technology, underestimated. We had at that time VSNL, BSNL monopoly, public sector. Great statesman, Vajpayee ji. I forced him. I had a good political clout also at that time, 35 MPs. That also helped me. He also made it very clear. Then we paid liberally for all shareholders dividend. Then we have gone for reforms. Even my opposition at the time, they used to attack me with only one thing. We are all asking pump set. You are talking cell phone. How can you justify? Then I used to tell them, we need cell phone, we need pump set, I am working for both. Today you are watching AI, data centers, quantum, we are in different league. That first mover advantage for India, today I can say very proudly, we missed agriculture revolution. We missed industrial revolution. We are able to encash service sector revolution because of information technology and supporting other economic activities. Now, all of us are here.
I had a bitter experience about GSDP. Around 2014, my officers are unable to understand what is GSDP, even including my planning secretary at that time. Then I used to sit with experts and those who are calculating in Delhi. Only Delhi planning used to do. Even state governments may adopt or may not adopt. Sometimes we are not in a position to discuss. First time I started discussing GSDP, preparing all sectors, quarterly collectors conference and head of the departments I used to discuss. With that discussion, if you see, we are able to grow 13.5% GSDP CAGR. And also, at that time, ease of doing business, total computerization, then going on reviewing dashboard. For 5 years, first year we are number 2 after Gujarat. After that, always we are number 1 in ease of doing business. Of course, today we have changed the gear. I am talking about speed of doing business. Always innovation has to come. Otherwise, you will be stalemate. In this, I am very happy I have heard about your views, data. Future is only data-driven governance or data-driven decision-making. Data is wealth, according to me. You are having proper data. You will arrive a real solution for execution, for monitoring, for corrective measures. Always I used to say, there is no proper data. If you feed computer garbage, garbage will come. If you feed proper data, nothing like that, on health or education or anything for that matter, agriculture, everything, it is a big game changer. Now for the last 2 years, my planning department is doing exercise. We are going slowly, earlier yearly, then we made it an exercise quarterly. Now every quarter we are having. మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. సందర్భంగా మాట్లాడారు. సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడమో సాధారణంగా ముఖ్యమంత్రులు రావడం అనేటువంటి పరిపాటిగా మనం అందరం గమనించేటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈరోజు వాటికన్నిటికీ భిన్నంగా ఎక్కడా కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటన నెల్లూరులో చూశాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న నెల్లూరు రావడం జరిగింది. అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన తీరు చూస్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పాలన కన్నా కూడా ప్రచారానికి ఎక్కువ విలువ ఇవ్వడం, పరిపాలన కన్నా కూడా ఈవెంట్లకి ఎక్కువగా మోజుపడడం అనేటువంటిది మనం గమనించాం. చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన ధోరణి ఏ విధంగా ఉంది అంటే, ప్రజల యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కన్నా కూడా కెమెరా ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నటనలు ఎక్కువైపోయాయి. ప్రతి నెల 1వ తేదీ రావడం, ఒక జిల్లాని ఎంపిక చేసుకోవడం, ఆ జిల్లాకు సంబంధించి ఒక గ్రామంలో ఒక కుటుంబాన్ని ఎంపిక చేయడం, ఆ కుటుంబం దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఒక 5-6 కెమెరాలు ఈవెంట్ లాగా ముందే సిద్ధం చేసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని తీసుకురావడం, దాని ప్రకారం చంద్రబాబు నాయుడు ఆ కెమెరాల ముందు నటించడం, వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గత అనేక సందర్భాల్లో నెల్లూరు జిల్లాకు వస్తే అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుకు రావడం లేదు. ప్రతి నెల 1వ తేదీ పెన్షన్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నాడు. ఆ పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక కుటుంబాన్ని కలుస్తున్నాడు. ఆ కుటుంబం ముందు ఈవెంట్ లాగా తయారు చేసి ఆ కుటుంబానికి రావడం, ఆ కుటుంబంతో మాట్లాడడం మన ఈ మధ్య కూడా చూసాం. మంట లేకుండా వంట వండిపోయాడు కావలి నియోజకవర్గానికి వచ్చి. అదే భాగంగా నిన్న చిలకూరులో ఒక గ్రామానికి వచ్చి ఆయన రకరకాలైనటువంటి విన్యాసాలు చేశాడు. ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి
తాను చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు శూన్యం కాబట్టి గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఇచ్చినటువంటి పెన్షన్లు కూడా ఇవ్వకుండా దాదాపుగా 6 లక్షల పెన్షన్లకు కోతబెట్టి ఈరోజు మొక్కుబడిగా గ్రామాల్లోకి వచ్చి తాను చెప్పుకునేది ఏమీ లేదు కాబట్టి పెన్షన్ల పంపిణీ పేరుతో ఈరోజు రకరకాలైనటువంటి ఈవెంట్లతో డ్రామాలు ఆడడం అనేటువంటిది మొదలుపెట్టాడు. సరే, వాటికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ప్రజలందరూ మాట్లాడుతున్నారు, పెన్షన్లు ఇవ్వడానికి ఇంత డ్రామాలు అవసరమా, సూపర్ 6 సూపర్ 7 హామీలు ఏదైతే ఇచ్చాడో అది అమలు చేయాలని ఉండాలా లేదా, కాబట్టి ఒక కుటుంబానికి ఒక ఆటో ఇవ్వడం, వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవడం, అదేదో పెద్ద లబ్ధి చేకూర్చినట్టుగా దానికి పెద్ద బిల్డప్ ఇవ్వడం, దానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఒక కుటుంబానికి ఒక ఆటో ఇస్తే లక్షలాది కుటుంబాలకు నువ్వు భరోసా కల్పించినటువంటి వ్యక్తిగా ముద్ర పడాలి అనేటువంటి చిత్రీకరించుకోవాలనేటువంటి తపన తాపత్రయం పడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టేటువంటి రాజకీయాలు కావాలన్నా, ప్రజలు అడిగేది మా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పేటువంటి ముఖ్యమంత్రి కావాలన్నా అని చెప్పి ఈరోజు ప్రజలు అడుగుతున్నారు. కాబట్టి వీటికి ఎక్కడా కూడా మీరు పరిపాలనకు అధినేతగా వ్యవహరిస్తారా, లేదా పబ్లిసిటీ మాస్టర్గా వ్యవహరించి నేను ఈవెంట్ లాగా చేసి ఏదో ఒక విధంగా మెప్పు పొందాలి, దాని ద్వారా నాకున్నటువంటి సొంత ఛానల్లో పచ్చ మీడియా డబ్బా కొడితే సరిపోతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నారనేటువంటిది ఈరోజు ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అంశం. అయితే ప్రతి నెల మొదటి తేదీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావడం, ఆయన విన్యాసాలన్నీ కూడా ఒక కుటుంబాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం, ఆ కుటుంబంలో ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు, 1వ తేదీ వస్తుంది, ఈ జిల్లాకు వస్తాడంట, ఏ ఇంటికి వెళ్తాడో, ఏ షూటింగ్ జరుపుతాడో, ఏ సెట్టింగ్ వేస్తాడో, ఏమి డైలాగులు వల్లి వేస్తాడని చెప్పి దాన్ని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ గ్రామంలో అభివృద్ధి జరుగుతాయి, గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతాయి, గ్రామంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అవుతాయి, గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజల సమస్యలు తీరిపోతాయి అనేటువంటిది ఎవరు కూడా ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. పెన్షన్ పంపిణీ అనేటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. దాని ఏదో ఈవెంట్ గానో, తాను ఏదో పాపం ఎవరు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి విధంగా తానే అమలు చేస్తున్నట్టుగా అదేదో సరికొత్త కార్యక్రమం లాగానో ఆయన ఏదో చిత్రీకరించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. పెన్షన్ పంపిణీ పేరుతో విన్యాసాలు ప్రారంభిస్తున్నాడు. కాబట్టి మేము అడిగేది, పెన్షన్ ఇవ్వడం అంటే ఒక కుటుంబం ముందు కెమెరాలు పెట్టడం, నటించడం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని వైసీపీ మహిళా లీడర్ నాగ మల్లేశ్వరి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. అంబేద్కర్ గారి రాసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని పక్కన పెట్టి ఇవాళ సూటిగా నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు హోంమంత్రి గారిని అడుగుదామని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్ తప్పిపోయింది, అడ్డగోలుగా ఇష్టం వచ్చినట్టు అరెస్టులు చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు, అవసరమైతే రౌడీల్లాగా గూండాల్లాగా కార్ల మీద మనుషుల మీద దాడులు చేస్తున్నారు. వీటన్నిటి కోసం అడగాలన్నా, వీటన్నిటి కోసం ప్రశ్నించాలన్నా, మాట్లాడాలన్నా పాపం మన అనిత గారు ఏ రోజు మీడియా ముందుకు రారు. ఆవిడ కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టడానికి, లోకేష్ బాబు గారిని వెనకేసుకొని రావడానికి, అలాగే హెరిటేజ్ కోసం, వీటన్నిటి కోసం మాట్లాడడానికి ఆవిడ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టినటువంటి సందర్భాలే ఉన్నాయి తప్ప ఏ రోజు ఒక మహిళ కోసం కానీ, లేకపోతే మైనర్ బాలికల కోసం కానీ, లేకపోతే రేపై చనిపోయినటువంటి బిడ్డల కోసం కానీ ఆరాట పడినటువంటి ఒక్క సిచ్యువేషన్ లేదు ఈ 2 yearsలో. సో ఇవాళ కూడా మీ లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా తప్పిపోయింది అనేదానికి సాయి కృష్ణ లాకప్ డెత్ విషయం అనేది మీ చాతకాని ప్రభుత్వానికి నిదర్శనం. అంటే ఇవాళ నేను అడుగుతున్నాను అనిత గారు, అటు సాయి కృష్ణ తల్లిగారి విషయంలో, అలాగే మన దళిత బిడ్డ అయినటువంటి క్రాంతి విషయంలో ఏ మాత్రమైనా పొద్దున్నేసే విజయవాడలోనే తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, ఆ కారు అటువైపునే వెళ్ళి పరామర్శించన్నా రావచ్చు కదా. అంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఏం చేస్తున్నారో మరి కూడా నాకు అర్థం కావట్లా. పొలోమని అన్నిటికీ ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్నటువంటి అనిత గారు ఈ 2 విషయాలలో, లాకప్ డెత్ విషయాలలో కానీ, లేకపోతే రేపులు జరిగినటువంటి విషయాల్లో కానీ ఏ విషయంలో కూడా ఒక్కరోజు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు. అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తున్నటువంటి విషయం.
చెప్పడానికి మాత్రం మీడియా ముందుకు వస్తే 70,000 సీసీ కెమెరాలు తీసుకొచ్చానని చెప్పారు. ఏవి ఆ 70,000 సీసీ క్యామ్లు ఏమైపోయాయో చెప్పాలి. సాయి కృష్ణని మార్కాపురం నుంచి విజయవాడకి తీసుకొచ్చి, విజయవాడ నుంచి ఒక హోటల్కి తీసుకొచ్చి, అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి, అక్కడి నుంచి శ్మశాన వాటానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇంత ప్రాసెస్లో ఎక్కడ ఒక సీసీ క్యామ్ పనిచేయలేదా? తెచ్చిన మీ 70,000 సీసీ క్యామ్లు ఒకచోట కూడా పనిచేయలేదా? మాది బ్రహ్మాండంగా ఈగల్ టీం పనిచేస్తుంది అని చెప్పి కబుర్లన్నీ చెప్తున్నారు కదా అనిత గారు. ఎక్కడికి వెళ్ళింది మీ ఈగల్ టీము? ఎక్కడ నిద్రపోతుంది మీ ఈగల్ టీము? కాస్తైనా అట్లీస్ట్ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ఒక మంచి పదవిలో ఉన్నారు కదా. మీరు తప్పు చేయడాలు, పాపం అమాయకంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరినీ బలి పశువులను చేసినట్టు వాళ్ళని అరెస్టు, వాళ్ళు సస్పెండ్లు, ఏమన్నంటే ఏదన్నా క్వశ్చన్ చేస్తే నేను సస్పెండ్ చేసేసాను కదా అమ్మయ్య నేను చేతులు కడిగేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. అంటే ఎన్ని కేసులు ఇలా చేస్తున్నారో, ఎన్ని కాసులు తెచ్చుకుంటున్నారో కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అర్థం కావాలి. పెరోలు మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు. బీఆర్లో ఉన్న సీఎల్ని తెచ్చుకుంటారు. అమ్మ పలానా హంతకుడు ఏమయ్యాడంటే నాకు తెలీదు. పెరోలు ఎందుకు ఇచ్చారమ్మా అంటే నాకు తెలీదు. సీఎన్ ఎందుకు సస్పెండ్ చేశారమ్మా అంటే నాకు తెలీదు. ఇంకేం తెలుసు తమరికి? ఇంకేం తెలుసక్క నీకు? ఎన్ని పెరోలు వచ్చాయో, ఎన్ని కాసులు వచ్చాయో. మన పాయకరావుపేటలో విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ఏంటంటే 40 ఎకరాలు కొనేసేవని. మరి ఎట్ట కొన్నావో, 2014 ముందు మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంటో, ఇప్పుడు మనం హోంమంత్రి అయిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంటో కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. ఇదేంటబ్బా బిఫోరు ఆఫ్టర్ అని చెప్పేసి మన సోషల్ మీడియాలో ఒక పిక్ చూస్తే ఇది మా అనితక్కేనా అనిపించింది నాకు కూడా. సో అందుకనే అంటారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళల మీద శ్రద్ధ పెట్టండి, జరుగుతున్న అగత్యాల మీద శ్రద్ధ పెట్టండి, లా అండ్ ఆర్డర్ మీద శ్రద్ధ పెట్టండి. మీకు ఇచ్చినటువంటి పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు వరకు ఒక పోలీస్ శాఖకి మచ్చ తీసుకొచ్చి ఈ శాఖని భ్రష్టు పట్టించినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి అంటే తమరే. ఎందుకనంటే పాపం వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంత అన్యాయంగా మీరు చేయడం ఏంటి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద రుద్దడం ఏంటి? మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఎదుర్కొనే ధైర్యం గాని, ప్రతిపక్షాల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చే తెగింపు గాని, తెగువ గాని వారికి లేదు. అందుకే ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో ఇట్లాగే ఒకరోజు చాలా గంభీరంగా సవాల్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీరు ప్రెస్ క్లబ్కి రండి, తేల్చుకుందాం, ఎవరు రైతులకు ఏం చేశారో తేల్చుకుందాం రండి అని ఇదివరకు సవాల్ చేశారు. ఆ రోజు మేమందరం కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచారు కదా, మేము కూడా పూర్తి వివరాలతో 10 ఏళ్లలో మేమేం చేశాము, మరి 2 ఏళ్లలో మీరేం చేస్తున్నారు రైతులకి చెప్తామని చెప్పి మేమందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి సవాల్ని స్వీకరించి ప్రెస్ క్లబ్ పోయాం. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖం చాటేసినారు, పారిపోయారు. ఇవాళ మరి వారి ఏమైందో మళ్ళీ తెలియదు కానీ అప్పుల విషయంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఎన్ని అప్పులు వారికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుండి వచ్చినాయి, వారు ఎంత చేసినారు, ఇవన్నీ చర్చిద్దాం, దమ్ముంటే రండి అంటూ మళ్ళీ ఒక్కసారి పేరు తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్నగాక మొన్న సవాల్ చేశారు. సవాల్ చేస్తే సరే ముఖ్యమంత్రి గారు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటారో చెప్పండి, అసెంబ్లీకి రమ్మంటారా, సెక్రటేరియట్కి రమ్మంటారా, లేదా మీ రాహుల్ గాంధీ గారు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పిన అశోక్ నగర్ చౌరస్తాకి రమ్మంటారా, లేదా మీరు వరంగల్లో రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట ఇచ్చిన 34 హామీలు ఇచ్చిన వరంగల్కి రమ్మంటారా, ఎక్కడికి రమ్మంటారో చెప్పండి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు సవాల్ విసిరిన ముఖ్యమంత్రి గారేమో తోకముడిచి పారిపోయారు. ఆయన వైపు నుంచి స్పందన లేదు. మధ్యలో సందట్లో సడేమియా అని
మరి మా జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మంత్రి గారు ఆయన దూరాడు. ఆయన దూరి నేను వస్తున్నా రేపు పొద్దున 11 గంటలకి తెలంగాణ భవన్కే వస్తున్నా, మీ ఇంటికే వస్తున్నా, మీ ఆఫీస్కే వస్తున్నా అని చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రకటనలు ఈయన చేసినట్టుగా పత్రికల్లో చూశా. మేమందరం కూడా ఉదయం 10 గంటలకే వచ్చి కూర్చున్నాం. జూపల్లి గారు వస్తే శాలువా కప్పి స్వాగతం పలికి ఆ తర్వాత పత్రికల సమక్షంలో మాట్లాడదాం జూపల్లి గారితో, అన్ని విషయాలు రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా చూస్తారు. గౌరవ మంత్రి గారు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు పంపితేనే వస్తున్నాడని మేము అనుకున్నాం. మరి ఆయన రాలేదు, ముఖం చాటేసినాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడో కూర్చొని మళ్ళీ సేమ్ డైలాగులు, మళ్ళీ చేతగానోడికి మాటలు ఎక్కువ అని, సవాలు స్వీకరించే సత్తా లేదు, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే తెలివి లేదు, మళ్ళీ ఎక్కడో కూర్చుని పనికిమాలిన డైలాగులు కొడతా ఉన్నారు. మరొక వైపు మా నాయకులు మాజీ ఆర్థిక మంత్రి గౌరవ డిప్యూటీ లీడర్ హరీష్ రావు గారు సంక్షేమ శాఖలో 2,000 కోట్ల కుంభకోణం జరిగింది అని చెప్పి ఆరోపణ చేస్తే దాని మీద 3 మంత్రులు మేము వస్తున్నాం గన్ పార్క్ కి దమ్ముంటే రండి అన్నారు. హరీష్ రావు గారు బయలుదేరితే మరి వాళ్ళే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి మరి భయపడ్డారేమో. ఎక్కడ హరీష్ రావు గారు, మా నాయకులు మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఎక్కడ మళ్ళీ వచ్చి వాస్తవాలు చెప్తే ప్రజల ముందు పరువు పోతుందని ఇక్కడ మా తెలంగాణ భవన్ లో బయలుదేరిన మరుక్షణంలోనే పోలీసుల చేత అరెస్టు చేయించి ఇప్పుడు కంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొని పోతా ఉన్నారంట. నేను రాష్ట్ర మంత్రులను అడుగుతా ఉన్నా. ఒక మంత్రి ఏమో తెలంగాణ భవన్కి వస్తా అంటాడు, పారిపోతాడు. 3 మంత్రులేమో రండి గన్ పార్క్ అంటారు. మా వాళ్ళు గన్ పార్క్ బయలుదేరితే మా నాయకులు మీరు మమ్మల్ని అరెస్టు చేయిస్తారు. ఇంత భయం ఎందుకు? చేతనైతే అసెంబ్లీ పెట్టండి, కావాలంటే ఒకరోజు అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం పెట్టండి, పెట్టి అప్పులేదు. ఎందుకంటే అక్కడన్నా కనీసం మీకు స్పీకర్ గారు మీకు రక్షణగా ఉంటారు. మాకు ఎట్లాగో మైక్ ఇవ్వకుండా మీకే మైక్ ఇచ్చి 1కి 10 సార్లు ఎట్లాగో మీకు బయట మాతో బహిరంగ వేదికల మీద కానీ బహిరంగంగా మీడియా ముందు కానీ చర్చించే దమ్ము ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు, ముఖ్యమంత్రికి లేదు, మంత్రులకు లేదు. తిరిగి పందలు చేతగాని దద్దమ్మలు అనే మాట తేలిపోయింది. కాబట్టి ఈ చేతగాని వాళ్ళు సవాళ్ళు ఎందుకు వేయాలా, సవాళ్ళు ఎందుకు విసిరాలా, ఎందుకు మాట్లాడాలా గొంతులు పెంచుకుని? చేతనైతే ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులకు నేను చెప్తా ఉన్నా, కనీసం స్పీకర్ గారు మీకు రక్షణ గోడ లాగుండే, రక్షణ కవచం లాగుండే అసెంబ్లీ అయినా పెట్టండి. పెట్టి మాకు మైక్ కట్ చేయకుండా మాకు గంట అవకాశం ఇవ్వండి. మీరు కావాలంటే 5 గంటలు మాట్లాడుకోండి, మేము వద్దంటలేదు. ఎవరేంటో ప్రజలు చూస్తారు, ఎవరు చెప్పేదానిలో వాస్తవం ఉందో ప్రజలే తెలుస్తారు. అంతేగాని ఈ చేతగాని డైలాగులు, మళ్ళీ చేతగాని సవాళ్లు విసిరి పారిపోవడం, దీనివల్ల ప్రజాక్షేత్రంలో మీ డొల్లతనం, ప్రజాక్షేత్రంలో మీ అసమర్థత, మీ అవినీతి మళ్ళొకసారి మీరే చెప్పుకున్నట్టు అయిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఇవాళ చాలా మంది పిల్లలు, దాదాపు ఒక 100 మంది పిల్లలు అందరూ కూడా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న పిల్లలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి దిల్సుఖ్ నగర్ లో మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రి కష్టపడి నెలకొక 4-5 వేల రూపాయలు పంపిస్తే అందులో అవస్థలు పడుతూ పీజీ అకామిడేషన్లలో. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. స్వర్ణాంధ్ర 2047 ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ గవర్నెన్స్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. సందర్భంగా ప్రసంగం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.